बीआरएस कायदीन ने ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल पर तवज्जो मबजूल करवाते हुए जुबली हिल्स में ऑटो में सफर किया और हुकूमत की वादा खिलाफियों पर शदीद तनकीद की। आइए देखते हैं तफसील। हल्का असम्बली जुबली हिल्स में इंतखाबी सरगर्मियों के दौरान बीआरएस में शमूलियत का सिलसिला तेजी से जारी है। आज ताज़ा तौर पर दर्जनों की तादाद में ऑटो ड्राइवर्स ने बीआरएस का हाथ थामा। इसी दौरान आज शहर भर में बीआरएस पार्टी कायदीन की जानिब से ऑटो ड्राइवर्स के साथ इंसाफ के तौर पर ऑटो में सफ़र किए गए। बीआरएस के वर्किंग सदर के.टी. रामाराव, साबिक वज़रा हरीश राव, श्रीनिवास गौड़, मल्ला रेड्डी, मौजूदा रुकन असम्बली पारी कौशिक रेड्डी, बीआरएस लीडर पल्ला राजेश्वर रेड्डी, बी कृषांक समेत कई बीआरएस कायदीन ने आज ऑटो में सफ़र करते हुए हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। के.टी. रामाराव ने जुबली हिल्स चेक पोस्ट से तेलंगाना भवन तक ऑटो में सफ़र करते हुए ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल का जायज़ा लिया। उन्होंने रहमत नगर एरागड्डा के ऑटो स्टैंड्स पर ड्राइवर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात से कबल ऑटो मुलाजमीन को सालाना 12,000 रुपये देने का वादा किया था, मगर 2 साल गुजरने के बावजूद एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। नतीजतन ऑटो ड्राइवर्स शदीद माली बहरान से दोचार है। घरों के किराए और बच्चों की फ़ीस अदा करने तक की ताकत नहीं रही। कर्ज़ों का बोझ बढ़ गया और इसी दबाव में गुज़िश्ता 2 वर्षों में 161 ऑटो ड्राइवर्स खुदकुशी कर चुके हैं। एक ऑटो ड्राइवर मशरत अली ने बताया कि इंतखाबात के दौरान राहुल गांधी को अपने ऑटो में ले जाने के बावजूद आज वो अपनी दोनों ऑटोस बेचकर मजदूरी पर मजबूर हो चुके हैं। के.टी.आर. ने रेवंत रेड्डी हुकूमत को सख्त निशाना बनाते हुए कहा कि जब बीआरएस बरसर इख्तिदार थी तब कांग्रेस पेट्रोल पर 32 रुपये टैक्स का इल्ज़ाम लगाती थी, लेकिन अब 2 साल से इख्तिदार में होते हुए भी पेट्रोल पर टैक्स कम नहीं किया गया और आवाम को धोखा दिया जा रहा। इस मौके पर बीआरएस के रहनुमा हरीश राव, वी श्रीनिवास गौड़ और पटनम नरेंद्र रेड्डी ने भी ऑटो ड्राइवर से मुलाकात करके बकाया 24,000 रुपये फौरी अदा करने का मुतालबा किया और ऐलान किया कि बीआरएस ऑटो ड्राइवर्स के हक़ के लिए जदोजहद को मज़ीद तेज़ करेगी और कांग्रेस के वादे खिलाफी रवैये को आवाम के सामने बेनकाब करती रहेगी। మళ్ళీ మీరు ఇందిరాబాద్ దగ్గర మీరు ధర్నా కూడా చేసిన దాని దగ్గర కూడా ఏం చేయలేదా? ఏమీ చేయలేదు సార్. మళ్ళీ ఒకసారి మీరు గలమెత్తాలి సార్. మళ్ళీ ఒకసారి మా ఆటోల గురించి గట్టిగా మాట్లాడాలి సార్. మీరు ఏడో మంచిగా చూసుకుంటున్నారు సార్. ఫ్రీ బస్సు పెట్టిండ్రు, దానివల్ల బిజినెస్ లాస్, ఆటో ఈఎంఐ కట్టుకోవాలి, రూమ్ రెంట్ కట్టుకోవాలి. ఎవరు మంది ఊళ్ళో మరి వనపర్తి డిస్ట్రిక్ట్ సార్. మన ఊళ్ళో ఊళ్ళో కొంత చిన్న కొంత పొలం ఉంది. మమ్మీ డాడీ ఊళ్ళోనే ఉంటారు, వ్యవసాయం చేసుకుంటారు. వ్యవసాయం మరి ఎట్లా బాగుంది? వ్యవసాయం బాగుంది అని అంటే అప్పుడు గత ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు బాగుంది, ఇప్పుడు బాగుంది. కేసీఆర్ సార్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడేమో ఆన్ టైం కరెంటు ప్రాబ్లం లేదు, వాటర్ ప్రాబ్లం లేదు, మన యూరియా సంచుల ప్రాబ్లం లేదు, రైతు బంధు ప్రాబ్లం లేదు, ఏదైనా ఆన్ టైంకి వచ్చేది. లేదు సార్, నాకు ఇప్పటి వరకు అయితే రైతు బంధు అనేది లేదు. క్లియర్ గా చెక్ చేసుకున్న కూడా ఇదే మాట ఉంటుంది. కరెంటు ఫుల్ ఉందని చెప్తున్నారు. లేదు సార్, కరెంటు ప్రాబ్లం ఉంది. లైన్ లో రోజులు తరబడి, వారాల తరబడి కూడా యూరియా బస్సుల కోసం క్యూలో ఉండాల్సి వస్తుంది. అక్కడ జూబ్లీహిల్స్లో ఆటో ఎక్కితే అనుకోకుండా ఆటో ఎవలది అంటే ఆయన పేరు మష్రత్ అలీ. ఈ మష్రత్ అలీ గారు ఎవరు అంటే ఈయనకు 2 ఏళ్ల ముందు ఆయన సొంత ఆటోలు 2 ఉండే. ఆ 2 ఆటోలల్లో ఒక ఆటో ఫ్రెండ్ కిరాయికి ఇచ్చిండు. కిరాయికి ఇస్తే ఆ కిరాయి ఆటోలో రాహుల్ గాంధీ గారు ఎక్కిండు 2 ఏళ్ల కిందట యూసుఫ్గూడలో. ఎక్కి ఆడికెళ్ళి 2-3 కిలోమీటర్లు తిరిగి రాహుల్ గాంధీ గారు మీకు ఇది చేస్తా, అది చేస్తా, అల్లం బెల్లం అని చెప్పి కథలు చెప్పి ఓట్లు వేయించుకునే ప్రయత్నం చేసిండు ఆటో సోదరులది. ఇవాళ ఏమైంది, నేను అడిగిన మష్రత్ని, మరి నీ ఆటో ఒరిజినలా కిరాయినా అని అడిగిన. నాకు తెలియదు, కిరాయినా నీదేనా ఓనరు అని అడిగితే, అన్న నా 2 ఆటోలు ఉండే, ఇప్పుడు 2 అమ్ముకొని రాహుల్ గాంధీ ఎక్కిన ఆటో కూడా అమ్మేసిన, నేను किराए में नड़तुना इपड़ू। साबिक रियासती वज़ीर टी हरीश राव ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो ऑटो ड्राइवर्स के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और इन्हें किसी तरह की राहत फराहम करने से गुरेज किया जा रहा है। हरीश राव ने आज पार्टी लीडर के.टी.आर. की तरह ऑटो में सफ़र किया और ऑटो ड्राइवर से मुलाकात की। हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत लाखों करोड़ रुपये खर्च करते हुए मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की तामीर का
दावा कर रही है। इसी तरह लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हुए फ्यूचर सिटी तामीर करने का भी मंसूबा रखती है, लेकिन वो ऑटो ड्राइवर्स को माहाना इमदाद के लिए चंद हजार फराहम करने से भी गुरेज कर रही है। इससे पता चलता है कि हुकूमत ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल हल करने और इन्हें राहत पहुंचाने के लिए संजीदा नहीं है। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर हर माह दिल्ली के कई दौरे करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन ऑटो ड्राइवर्स के लिए चंद हजार रुपए फराहम करने तैयार नहीं हैं। ఈ రోజు రేవంత్ రెడ్డి కళ్ళు తెరిపియాలని, రాహుల్ గాంధీకి ఆటో కార్మికుల బాధ తెలవాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆటోలెక్కి ఈ నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపడతా ఉన్నాము. వెంటనే బాకీ పడ్డ 24,000 రూపాయలు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఆటో కార్మికునికి ఇవ్వాలి. అంత కలిపి ఎంత అవుతుంది? 1,500 కోట్లు అవుతుంది. మొత్తం ఆటో కార్మికులకు బాకీ పడ్డ 24,000 ఇస్తే 1,500 కోట్లు అవుతుంది. మొన్న నువ్వు మద్యం దుకాణాలు పెట్టినావు కదా, 3 లక్షలు ఫీజు పెంచినావు, మద్యం సీసాల ధరలు పెంచినావు, బీర్ పెంచినావు, విస్కీ పెంచినావు. మొన్న మద్యం అప్లికేషన్ల మీద నీకు 3,000 కోట్ల రూపాయలు డబ్బు వచ్చింది కదా, ఒక సగం ఇచ్చేయి, మా ఆటో కార్మికులను యాడ్ చేసుకుంటారు. మరి ఆ 1,500 కోట్లు ఆటో కార్మికులకు బాకీ పడ్డావు, దాన్ని విడుదల చేయి, ఆటో కార్మికుల్ని కాపాడుకో అని చెప్తా ఉన్నాము. ఇప్పటికీ ఆటో కార్మికులు 161 మంది ఆటో కార్మికులు ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు చనిపోయారు. ఆ కుటుంబాలు రోడ్డు మీద పడ్డాయి. చనిపోయిన ఆటో కార్మికుల కుటుంబాలకు 10 లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ ఆటో కార్మికులు ఇంకా ఎవరు కూడా చనిపోవద్దని కూడా తమ్ముళ్ళని మేము కోరుతా ఉన్నాం. ధైర్యంగా ఉండండి, పోరాడుదాం. మీ పిల్లలు, మీ భార్య, కుటుంబ సభ్యులు వీధిన పడద్దు. మీరు ధైర్యంగా ఉండండి. మళ్లీ వచ్చేది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, తప్పకుండా మిమ్మల్ని కాపాడుకుంటాం. ఈ జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నికల్లో కూడా ఆటో కార్మికులు రాష్ట్రంలో ఎక్కడున్నా మీ దోస్తులకు, చుట్టాలకు జూబ్లీ హిల్స్ లో ఫోన్ చేయండి, చెప్పండి. ఈ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని సురుకు పుట్టే విధంగా, ఓడించే విధంగా అందరికి జూబ్లీ హిల్స్ లో ప్రతి ఓటర్కు, ప్రతి ఆటో అన్న ఒక 2 ఫోన్లు చేయండి, ఓడించండి. అట్లయితేనే రేవంత్ రెడ్డికి సోయేస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ ఎలక్షన్లలో ఓడినా రేవంత్ రెడ్డి దిగిపోయేదేం లేదు. కమ్సే కమ్ ఒక్కటే, ఆటోలందరూ కలిసి నన్ను ఓడగొట్టిందని ఆయనకు బుద్ధి వస్తే మీ డబ్బులన్నీ వస్తాయి, మీ బతుకులన్నా బాగుపడతాయి. ఇవాళ పక్కన చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆటో డ్రైవర్లకు ఏడాదికి 15,000 ఇచ్చిండు కదా, నీ గురువు ఇచ్చిండు కదా రేవంత్ రెడ్డి, మరి నువ్వెనికి ఇస్తలేవు? నీ గురువు అన్న మొన్ననే వచ్చిండు, ఇచ్చిండు. నువ్వు 2 ఏళ్ళ నువ్వు ఎలక్షన్ లో చెప్తివి, డబ్బాలు వేస్తీవి, రాహుల్ గాంధీని ఆటో ఎక్కిస్తీవి, ఇప్పుడు కడుపులో దండబట్టివి, పొట్ట మీద కొడుతున్నావు.